مفتی صاحب کے بیانات کے لیے سبسکرائب کریں مفتی انعام الحسین آفیشل۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں مولانا کی خودکشی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، سامعین مکرم اور اسلام کے غیور نوجوانوں، دوستوں، بھائیوں، آج جلسہ سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر آپ سب کو یہاں پر جوڑا گیا ہے۔ آپ تمام حضرات یہاں پر اس لیے مدعو ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری زندگی میں آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق کریمانہ، وہ عادات و اقوال و اقوال و افعال ہماری زندگی میں کس طرح آ جائے، اس مقصد کے تحت اس ربیع الاول کے پربہار لمحات سعیدہ میں آپ حضرات کو یہاں پر جوڑا گیا ہے۔ اور آج کا یہ ہمارا جلسہ بہت بڑا قیمتی جلسہ بننے والا ہے انشاءاللہ۔ اب میں اس جلسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے شروع کرنے کے لیے ہمارے اس گوری پاڈلا کی مایہ ناز مسجد، بہت بڑی مسجد، مسجد رحیمیہ کے امام و خطیب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت کو لہن داؤدی عطا کی ہے۔ جب قرآن پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ حضرت کی قرات سننے کے لیے حضرت کی مسجد کو جایا کرتے ہیں۔ ایسی سے میری مراد حضرت مولانا قاری ممتاز صاحب سے میری گزارش ہے کہ ہماری اس مجلس کو قرآن پاک کی تلاوت سے آغاز فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ حضرت کی آواز سے انشاءاللہ ہماری مجلس میں رونق آ جائے گی، اور پھر انشاءاللہ قرآن پاک کی برکت سے ہماری اس مسجد کو اللہ تعالی کامیاب و بامراد فرمائے۔ بس صحیح ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ما شاء اللہ۔
سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون. سبحان الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم وكفى بالله حسيبا. ما شاء الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ما شاء الله. اللهم احفظنا من السوء. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله سبحان الله. وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحان الله سبحان الله. وسبحوه بكرة وأصيلا. ما شاء الله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ما شاء الله. وكان بالمؤمنين رحيما. سبحان الله ما شاء الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم.
माशाअल्लाह कारी साहब ने हमारे सामने खूबसूरत अंदाज में कुरान पाक की तिलावत पेश फरमाई। मैं ऐसा लग रहा था कि कारी साहब ने अपनी आवाज का जादू जगाया है और अल्लाह ताला के कलाम ने भी अपना जादू जगाया है। किसी शायर ने कहा जमाले हुस्न कुरान नूर जहां हर मुसलमान है। जमाले हुस्न कुरान नूर जहां हर मुसलमान है। कमर है चांद औरों का हमारा चांद कुरान है। अब मैं बिला किसी ताखीर हमारे इस जलसे को आगे बढ़ाते हुए हमारी इस जलसे की खूबसूरत कड़ी, क्योंकि हमारा देश बहुत सारी जुबानों का देश है। इस देश के अंदर बहुत सारी जुबानें बोली जाती हैं और सुनी भी जाती हैं। और हमारा सूबे कर्नाटक की मादरी जुबान जुबान कन्नड़ा, चूंकि चारों तरफ अगर हम देखते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को दागदार करने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया के जरिए से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार को बदनाम करने की साजिशें की जाती है। वो इसलिए करते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की सही सूरत और सही शक्ल हमने उन लोगों तक नहीं पहुंचाई। कुरान पाक में है वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, कि हमने किसी रसूल को इस दुनिया में नहीं भेजा मगर उस कौम की जुबान में भेजा। तो हमारी अपनी इस मादरी जुबान जो हमारे सूबे कर्नाटक की जुबान कहलाती है, जुबान कन्नड़ा, इस कन्नड़ जुबान के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पेश करना, ताकि तमाम उम्मत के अफराद, हमारे इस देश के तमाम बरादरान वतन के पास हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सीरत और सूरत पेश हो। तो इसके लिए मैं हजरत मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब रशादी दामत बरकातुहू मोहम्मद फयूज़ुहुम, जो इस जुबान कन्नड़ा में गैर मामूली बसारत और गैर मामूली महारत रखते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमारे सामने अपने खिताब आली से हमें नवाजे। कि चूंकि गुज़िश्ता साल में भी हमने हजरत की जुबान से कन्नड़ जुबान में सुना था, जिसके असरात बहुत बेहतरीन मुरतब हुए थे, और आज भी हजरत हमारे सामने मौजूद है, जल्वा अफरोज है। हजरत से गुजारिश है कि सीरत के उन्वान पर बजुबान कन्नड़ा तकरीर पेश फरमाएं, ताकि जहनों में मौजूद गलाजत साफ हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाक इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरन वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ಆದರಣೀಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಲಮಾರವರೇ, ಮಾನ್ಯ ಅತಿಥಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಸಹೋದರರೇ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ಸಮಾರಂಭ
ಅಂತಿಮ ಪ್ರವಾದಿ ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರವಾದಿರವರು ಅವರು ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನ ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಿಮ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು, ಅವರ ಆದೇಶಗಳು ಏನು, ಅವರ ತತ್ವಗಳು ಏನು, ಅವರ ಬೋಧನೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಮಹನೀಯರೇ, ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ, ಪರಮಾತ್ಮನ, ಏಕದೇವನ, ಪರಿಪಾಲಕನ ಗ್ರಂಥವಾದ ಕುರ್ಆನಿನ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಪಠಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ವಮಾ ಅರ್ಸಲ್ನಾಕ ಇಲ್ಲಾ ಕಾಫತನ್ ಲಿನ್ನಾಸಿ ಬಶೀರಂ ವ ನಜೀರ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಾನೇಕೆ ಪ್ರವಾದಿಯವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಈ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿದೆ. ಅವನು ಯಾವನೇ ಇರಲಿ, ಯಾವ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಲಿ, ಅವನು ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರಲಿ, ಅವನು ಯಾವನೇ ಇರಲಿ, ಅವನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಸಮಸ್ತ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ, ಈ ವಿಶ್ವ, ಈ ಲೋಕ ಇರುವ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವವರಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವವರಾಗಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ವಮಾ ಅರ್ಸಲ್ನಾಕ ಇಲ್ಲಾ ಕಾಫತನ್ ಲಿನ್ನಾಸಿ. ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ದಾಸರಾದ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ಅವರು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಲಾಕಿನ್ನ ಅಕ್ಸರ ನಾಸ್, ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಲಾ ಯಅಲಮೂನ್, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರವಾದಿಯವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುವುದು? ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನಾಹುತಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿ ಬೇಕಾದರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಪತ್ನಿಗಳಿಗೆ ಪತಿ ಕಿರುಕುಳಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ, ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರವಾದಿಯವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾದಿಯವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡಿರಿ, ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಹಕ್ಕು, ಮೂಲಭೂತವಾದ ಹಕ್ಕುಗಳು. ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಹಕ್ಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಹಕ್ಕು. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಹಕ್ಕು ಏನೆಂದರೆ, ಜನರು ಏಕದೇವರಾಧನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡಲು ಒಂದೇ ಸೂರ್ಯ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಒಂದೇ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಗಾಳಿಯೂ ಒಂದೇ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ಒಂದೇ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಎನ್ನುವುದು ನೀರಿನ ಸಮುದ್ರ ಮಾತ್ರ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಆರಾಧಕನು ಯಾರು, ಪೂಜ್ಯನು ಯಾರು, ಅವನ ಪರಮಾತ್ಮನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅವನು ಏಕೈಕ ದೇವನು. ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು. ಕುರಾನಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಇನ್ನಲ್ಲಾಹ ಲಾ ಯಗ್ಫಿರು ಅನ್ ಯುಶ್ರಕ ಬಿಹಿ. ಬಹುದೇವರಾಧನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ
ಏಕದೇವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವುದು. ಈ ಎರಡೂ ಮಾತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ವಯಫಿರು ಮಾದೂನ ದಾಲಿಕ ಲಿಮನ್ ಯಶಾ, ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಹಕ್ಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಹಕ್ಕು. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹೇಳತೀರದು. ಆದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂಲಭೂತವಾದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸಿದರೆ ಅವನು ಮನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಬಹುದೇವರಾಧನೆಯನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವುದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಹಕ್ಕುಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೆಯದು ಹಕ್ಕು ಏನೆಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಹಕ್ಕು, ಅಂದರೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಜನರ ಹಕ್ಕು, ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ಇತರ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಹಕ್ಕು. ಆ ಹಕ್ಕು ದೇವರು ಮನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮಾನವ ಅವನ ಮೇಲಿರುವ ಇತರರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅವನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ವಿರೋಧಿಸಬಾರದು. ಈ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕುರಾನಿನ ಸೂಕ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನೋಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಉತ್ತಮನು ಯಾರೆಂದರೆ ಯಾವ ಪತಿ, ಯಾವ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ 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 ಸರಳವಾಗಿಯೂ ಸ್ನೇಹದಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಅವನು ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೋ ಅಂತಹವನೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ಮತ್ತು ಕೇಳಿರಿ, ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯರ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಏಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಜೀವನ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರದಂತೆ. ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಜೀವನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ದುಃಖಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಜನರು ಯಾವ ಮಹಿಳೆಗೆ, ಯಾವ ಮಗಳಿಗೆ, ಯಾವ ಸಹೋದರಿಗೆ, ಯಾವ ಪತ್ನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೋ, ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೋ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಯಾವ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನ ಜನರು ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ, ಮಹಿಳೆ ಯಾರು? ಅವಳ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಮಾನವ ದೇಹ, ಆದರೆ ಅವಳ ಆತ್ಮ ಮಾನವಳ ಆತ್ಮವಲ್ಲ, ಪೈಶಾಚಿಕ ಆತ್ಮ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ಮಹಿಳೆಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆ ಒಂದು ಭೋಗದ ವಸ್ತು, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವ ಕಾಲವಿತ್ತು. ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ? ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಮಹಿಳೆಯ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಮಹಿಳೆಯ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಶೋಷಿಸುವುದು. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮಾನವನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳಿದರು, ಬರೀ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ನಡತೆಯಿಂದ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಬಾಲಕಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಿ. ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ಜನ್ಮ ಪಡುತ್ತಾಳೋ ಆ ತಂದೆ ತನ್ನ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಬಾಲಕಿ ಎಂದು ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಉಣ್ಣಿಸಿ, ಪೋಷಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಡೆ ವರನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳ ನಡುವೆ
ಎಷ್ಟು ದೂರವಿದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅನಾಗರಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಲೋಕದ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದವರೆಗೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಯಾವ ಮಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಲಕಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಅಂಥ ಮಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಪೋಷಿಸಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗ ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಮತ್ತು ನಾನು ಹೀಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು. ನೋಡಿದ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಜೊತೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಸ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ವಿಷಯವೇ? ಒಂದು ದೇಶದ ರಾಜ ಅರಸ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕರೆದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಫಲ ರಾಜನ ನಾನು ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆ ಅಲ್ವೇ? ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಜೊತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಹನೀಯರೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ರಾಜನಾಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಜನರು ಮತ ನೀಡಿ ಓಟು ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತನ್ನ ದೇಶದ ರಾಜ ಆಡಳಿತಗಾರನಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ ಮಾಡುವುದು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರನ್ನು ಪ್ರವಾದಿತ್ವ ನೀಡುತ್ತಾನೋ ಅವನೇ ಪ್ರವಾದಿ ಆಗುವರು. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾದಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಅಂತಿಮ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ನಾಯಕ. ಅವರ ಜೊತೆ ಯಾವ ತಂದೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವನು? ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. ಆ ತಂದೆಗೆ, ಯಾವ ತಂದೆಗೆ? ಪುಟ್ಟ ಮಗಳನ್ನು ಸಾಕಿಸಿದ ತಂದೆಗೆ. ಅಂದರೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳನ್ನು ಸಾಕಿಸಿದ ತಂದೆಗೆ, ಪುಟ್ಟ ಮಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ತಂದೆಗೆ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದ ಆ ಕರುಣಾಮಹಿ ಅಂತಿಮ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರವಾದಿಯವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹವರೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ಒಂದು ಮಾತು, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹರಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಏನು ಹರಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಸ್ಜಿದ್ಗೆ ಬರಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲವೇ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಯಾಕೆ ಬುರ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇರಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಡ್ತಾ ಇರೋ, ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮಸೀದಿಗೆ ಬರಲು ವಿರೋಧಿಸುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಈ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೆದ್ದುಕೊಂಡು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅನ್ನದೇ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಸ್ಜಿದ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯ ಮಹಿಳೆಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮಾಜ್ ಆಚರಿಸಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಏನು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ? ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮಸ್ಜಿದ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಯಾವ ಪುರುಷರಿಗೆ, ಹದೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಏತಕ್ಕೆ? ನೋಡಿ, ಆ ಪುರುಷರು ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಲ್ಲ, ಮೈಗೆ ಹುಷಾರಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಮಾಜನ್ನು ಮಸ್ಜಿದ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕೋಪವಿದೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಸ್ಜಿದ್ಗೆ ಬರದೇ ಇರುವ ಪುರುಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಪುರುಷನ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಸಹೋದರಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ತಾಯಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ಮಗಳು ಇರುತ್ತಾಳೆ, ಅವನ ಪತ್ನಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ?
ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದರೆ ಈ ಬೇನಮಾಜಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಂದಾಗಿ ಆ ಬೇನಮಾಜಿ ಮಸ್ಜಿದ್ಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದವನು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದರಾ, ಮಹಿಳೆಗೆ ತನ್ನ ಮನೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಮಸ್ಜಿದ್ನ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನೇ ಅಂತಿಮ ಪ್ರವಾದಿ ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು. ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೆ ಗುಣವಂತಳಾದ ಪತ್ನಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಲೋಕದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೆ ಗುಣವಂತಳಾದ ಪತ್ನಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಗುಣವಂತವಾದ ಪತ್ನಿ ಮಾಮೂಲಿ ವಸ್ತುವಲ್ಲ, ಅವಳು ನಿನಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾದ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಗುಣವಂತಳಾದ ಪತ್ನಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಯಾವ ಪತಿಯೂ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಶೋಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿರಿ, ಒಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು, ಯತವಾರಾ ಮಿನಲ್ ಕೌಮಿ ಮಿನ್ ಸೂಇ ಮಾ ಬುಶ್ಶಿರ ಬಿಹಿ ಅಯುಮ್ಸಿಕುಹು ಅಲಾ ಹೂನಿನ್ ಅಮ್ ಯದುಸ್ಸುಹು ಫಿತ್ ತುರಾಬ್. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ತಂದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಳಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವಮಾನವಾಯ್ತಲ್ಲ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಹಜರತ್ ಮೌಲಾನಾ ಅಕ್ಬರ್ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬ್ ದಾಮತ್ ಬರ್ಕತಹುಂ ನದ್ವಿ ಕಾಸಿಮಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ವತಃ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದಂಥವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೃದಯಾಳದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಜಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜಾನ್ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ದಬ್ಬಿದ್ದಾರೆ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಕೇಳಿರಿ, ಒಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಕೊಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೋಡಿರಿ, ಮಹಿಳೆ ಮಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರಲಿ, ಅವಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳೆ ಪತ್ನಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರಲಿ, ಪತಿಯ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳೆ ತಾಯಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಬಾಲಕಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರಲಿ, ಮಹಿಳೆ ಪತ್ನಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರಲಿ, ಮಹಿಳೆ ತಾಯಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರಲಿ, ಪುರುಷರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹಕ್ಕು ಕೊಡಿಸುವ ಆ ಆ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ, ಅಂತಿಮ ಪ್ರವಾದಿ ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು. ಕುರಾನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ವಲಹುನ್ನ ಮಿಸ್ಲುಲ್ಲದಿ ಅಲೈಹಿನ್ನ ಬಿಲ್ ಮಾರೂಫ್. ಪುರುಷರೇ, ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯರ ಹಕ್ಕು ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ
ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾದ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟ ಆ ಕರುಣಾಮಯಿ ಅಂತಿಮ ಪ್ರವಾದಿ ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿಯೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮಾನವರೇ, ನೀವು ತಾನೇ ಉತ್ತಮರೆಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೋ ಅವನೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಅದೆಷ್ಟು ಸಂದೇಶಗಳು, ಅದೆಷ್ಟು ಆದೇಶಗಳು. ಮಾನ್ಯರೇ, ಎಂತಹ ಕಾಲವಾಗಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಆದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧ ಕಾಲವಾಗಲಿ, ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದು, ಮಕ್ಕಳು ಮಹಿಳೆಯರು ನೋಡದೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ನಡೆಸುವುದು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು, ಇದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಕಾಲ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆದೇಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಸಿಪಾಯಿಗಳಿಗೆ, ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿನಾಕಾರಣ ಕೊಲ್ಲಲು ಬಂದ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ದಾರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಕರ ಮೇಲೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಲಿ, ಆ ಪಂಡಿತರಾಗಲಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕೇವಲ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬರುವ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಣರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಆ ಮಹಾತ್ಮನೇ ಅಂತಿಮ ಪ್ರವಾದಿ ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರವಾದಿಯವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಯಾರು? ಅವರು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಅವರು ಏನೋ ದೇವಮಾನವರು ಅಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮಂತೆ ಮಾನವರು. ಕುರಾನಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಕುಲ್ ಇನ್ನಮಾ ಅನ ಬಶರುಂ ಮಿಸ್ಲುಕುಂ, ಪ್ರವಾದಿಯವರು ನಿಮ್ಮ ತರಾನೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಾನು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮುಗಿಯಲು. ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕಾಲದ ಜನರು ಕೂಡ, ವಿರೋಧಿಗಳು ಕೂಡ, ಇವರು ಎಂಥ ಪ್ರವಾದಿ, ನಮ್ಮಂಥ ಇವರು ಸಹಜ ಮಾನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಕಾಲು ಮಾಲಿ ಹಾದರ್ ರಸೂಲಿ ಯಾಕುಲು ತ್ವಾಮ ಯಮ್ಶಿ ಫಿಲ್ ಅಸ್ವಾ, ಎಂತಹ ಪ್ರವಾದಿ ಇವರು, ನಮ್ಮಂತ ಇವರು ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮನೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿರಿ, ಕುರಾನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಿರೋಧಿಗಳು ಏನೆಂದು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇವರು ಎಂತಹ ಪ್ರವಾದಿ, ನಮ್ಮಂಥ ಮನುಷ್ಯ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ, ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಇವರು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಪೇಟೆಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ, ಈ ಪ್ರವಾದಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಪೇಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು, ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಪೇಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಂತೆ ನಾವೇನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಮನೇಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ, ಹೋಗಮ್ಮ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಬಜಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಸ್ವತಃ ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪೂರೈಸಲು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದೋಡುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿರಿ, ಆಗಲಿ ಅದರ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲಾಹನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ವಮಾ ಅರ್ಸಲ್ನಾ ಮಿನ್ ಕಬ್ಲಿಕ ವಮಾ ನುರ್ಸಿಲುಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ ಇಲ್ಲಾ ಮುಬಶ್ಶಿರೀನ ವ ಮುನ್ಜಿರೀನ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ವಯಕುಲೂನ ತ್ವಾಮ ವಯಂಶೂನ ಫಿಲ್ ಅಸ್ವಾಕ್. ನಾವು ಕಳುಹಿಸಿದ ಎಲೆ ಅಂತಿಮ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರೇ, ನೀವೇ ಏಕೆ
ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಜನರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಂದಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಕೂಡ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರು ಕೂಡ ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ರೀತಿ. ಆದರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಕೇವಲ ಮಾನವರಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಯೂಹಾ ಇಲಯ್ಯ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ವಾಣಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ವಾಣಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಕುರ್ಆನ್ ಅವತೀರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು? ಅಲ್ಲಾಹನ ವಾಣಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನ ದಾಸರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನ ದಾಸರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಮನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಿಮ ಪ್ರವಾದಿ ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ತ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಸೀಮಿತವಾದ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೋ, ಸೀಮಿತವಾದ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಸೀಮಿತವಾದ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಲೋಕವಿರುತ್ತದೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಳಯದವರೆಗೆ, ಕಿಯಾಮತ್ನವರೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆಯಿಂದ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಕಡೆಯಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹಿಂದೂಗಳಾಗಲಿ, ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಲಿ, ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಲಿ, ಅವರು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಅವರು ಲಿಂಗಾಯತ್ ಆಗಲಿ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದವರಾಗಲಿ, ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಕರುಣಾಮಯಿಯಾದ, ಆ ಅನುಗ್ರಹಿಯಾದ, ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಅಂತಿಮ ಪ್ರವಾದಿ ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರು, ಅಂತಿಮ ಪ್ರವಾದಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶರು, ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹಿಯಾದ, ಕರುಣಾಮಯಿಯಾದ ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಾದ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು, ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಭಿಕರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡಲಿ, ಅಂತಿಮ ಪ್ರವಾದಿ ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಮಗೆ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಆಮೀನ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಾಖಿರು ದಾವಾನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ कबीर हजरत मौलाना अकबर शरीफ साहब दामत बरकातुहुम मोहम्मद फयूज़ुहुम, नायब मोहतमिम व शेखुल हदीस दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह बेंगलोर हमारे सामने तशरीफ फरमा है और हजरत का कलीदी खिताब सुनना है। उससे पहले मैं हमारी इस मजलिस के अंदर गर्मी लाने के लिए और ताजगी पैदा करने के लिए मैं नात के लिए बुलाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मजलिस में मौजूद जो उलमा इकराम हैं वो स्टेज पर तशरीफ लाए। मौलाना हाफिज अब्दुल वाजिद साहब स्टेज पर तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर यह जलसा मुनक़िद होने जा रहा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत सबसे ऊंची निस्बत है। इस निस्बत से बड़ी कोई निस्बत नहीं है। आप हजरात इत्मीनान से बैठे रहे, मस्तूरात बड़ी तादाद में आई है, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। वो भी इत्मीनान से बैठे रहे, नमाज के लिए जल्दी नहीं, इंशाअल्लाह दुआ के बाद इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे और साथ ही साथ खाने का भी नज़म तमाम अहबाब के लिए मौजूद है, आने वाले और मौजूदीन के लिए तमाम के लिए खाने का नज़म है। अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए। अब देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, व रफ़अना लका ज़िक्रक,
اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلندی عطا کی ہے۔ آپ دیکھیے جہاں آپ کو اللہ کا ذکر ملے گا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملے گا۔ اگر شاعر کی زبان کو بیان کیا جائے تو قرآن کے پاروں میں، احسان کے اشاروں میں، ایمان کے سواروں میں، افلاک کے تاروں میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ صدیق کی صداقت میں، فاروق کی عدالت میں، عثمان کی سخاوت میں، حیدر کی خلافت میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ احمد کی روایت میں، مالک کی درایت میں، سفیان کی ثقافت میں، نعمان کی فقاہت میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ مومن کی اداؤں میں، مؤذن کی صداؤں میں، معمون ہواؤں میں، مسحور فضاؤں میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ تاخیر ہمارے سامنے موجود ایک ایسی شخصیت جو محتاج تعارف نہیں، حضرت قبلہ دامت برکاتہم ہمارے سامنے موجود ہیں اور حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت کا قیمتی خطاب ہم سننے والے ہیں۔ حضرت دنیا کی وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے اللہ کے دین کی نسبت پر پوری دنیا کا تقریباً 3 سے 4 مرتبہ کا پوری دنیا کا سفر کیا ہوا ہے۔ اللہ نے بڑی مقبولیت بھی دی ہے۔ پوری دنیا چہار دنگ عالم میں وہ حضرت کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ حضرت آج ہمارے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کے ساتھ صحبت میں ہم سب کو بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ حضرت کے کئی ہزاروں کی تعداد میں حضرت کے شاگرد ہیں۔ پورے ہندوستان میں حضرت کا فیض جاری ہے۔ دعوت و تبلیغ کی محنت میں حضرت مسلسل چلتے ہیں اور بلا کسی چون چرا کے ہر لمحہ ہر آن ہر لمحہ تیار۔ اب میں حضرت کو سننے کا نمبر آ رہا ہے تو پورے مجمع سے میں گزارش کروں گا کہ عمل کی نیت سے ہم سب کو سننا ہے، اپنے دل کے برتن کو درست کر کے سننا ہے۔ اللہ والوں کو جب سنتے ہیں تو اللہ والوں کے سینے سے جب بات نکلتی ہے تو سیدھے دلوں پر اثر کرتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ نل کے نیچے اگر برتن الٹا ہو تو پانی چاہے جتنی بھی رفتار سے آئے برتن میں قطرہ بھی نہیں آئے گا۔ اگر وہی برتن تھوڑا دور ہو پر سیدھا ہو، چھینٹے ہی صحیح اس برتن میں آ ہی جاتے ہیں۔ تو حضرت کے خطاب سے پہلے میں تمام مجمع سے کہوں گا کہ ہر ایک اپنے دل کے برتن کو درست کر کے سنے اور حضرت کی بات کو عمل کرنے کی نیت سے سنے۔ میں حضرت کو اس شعر کے ساتھ حضرت کے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ مرد مومن تجھے ایمان کی حرارت کی قسم، مرد مومن تجھے ایمان کی حرارت کی قسم، سوز میں ڈوبے ہوئے ساز بغاوت کی قسم، نئے انسان کے تصور کی لطافت کی قسم، تو قیامت ہی قیامت ہے قیامت کی قسم، کود کر وقت کے اٹھتے ہوئے طوفانوں میں، زلزلے ڈال دے تخریب کے ایوانوں میں۔ حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت ہم سب کو اپنے قیمتی نصائح عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ سنتي أكرمه الله تعالى بأربع خصال المحبة في قلوب البررة المحبة في قلوب البررة والثقة في الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معزز حضرات علماء کرام، سامعین اعظام، پردہ نشین خواتین اور عزیز طلباء اور پیارے نوجوانوں، آج کا جو اجلاس منعقد کیا گیا ہے وہ ہمارے آپ کے آقا محمد عربی احمد مصطفیٰ محمد مجتبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر آپ کی محبت میں اور آپ سے تعلق کی بنیاد پر یہ آج کا اجلاس منعقد کیا گیا ہے، اور جو بھی یہاں آیا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہی میں آیا ہے، اور ہم سب اس بات کا یقین رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، اور ایسا جز ہے جو جز لا ينفک ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ہی فرمایا ہے، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، صحیح ترین حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کامل الایمان نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس شخص کے نزدیک اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے
اور دنیا جہاں کے سارے انسانوں سے اور یہاں تک کہ خود اس کی اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، کہ جتنی محبت آدمی کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اپنے ماں باپ سے ہوتی ہے اور دنیا کے مختلف لوگوں سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اپنی جان سے جو محبت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ محبت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ ہو تو وہ مومن کامل مومن نہیں ہے، وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مومن و مسلمان کے رگ و ریشے میں اتر جائے اور سراپا وہ اللہ کے نبی کے لیے محب بن جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے نزدیک محبوب ہو جائے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، یوں ہی کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ محبت جو ہوتی ہے علماء نے لکھے ہیں کہ اس کے بنیادی 4 اسباب ہیں، وہ چاروں اسباب میں سے کوئی سبب ہو تو محبت ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے کمال۔ کسی آدمی میں کمال ہوتا ہے تو اس کمال کی وجہ سے چاہے اس سے ہمارا رشتہ ہو یا نہ ہو، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، چاہے وہ ہمارے وطن کا ہو یا پردیس کا ہو، ہمارے خاندان کا ہو کسی اور خاندان کا ہو، ہماری برادری کا ہو یا نہ ہو، لیکن کوئی کمال اس کے اندر ہوتا ہے تو فطری طور پر اس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے۔ میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ کوئی آدمی اچھا شاعر ہو، بہترین شاعری کرتا ہو، اس کی شاعری میں بڑی جاذبیت ہے، مقناطیسیت ہے، چاشنی اور حلاوت ہے، آواز بھی پیاری ہے اور اس کے اشعار بھی بڑے جامع ہیں، بہت معنی خیز ہوتے ہیں اور بہت سریلی آواز میں وہ اشعار سناتا ہے، تو ہر آدمی کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ ہر آدمی کہتا بھی کیا شاعر ہے، کمال کا شاعر ہے۔ علامہ اقبال کو ہم میں سے بہت سے لوگوں نے نہیں دیکھا ہے، شاعر مشرق، شاعر اسلام، لیکن ہر وہ مسلمان جو علامہ اقبال کو جانتا ہے اور ان کے اشعار سے واقف ہے اور کلیت اقبال اس نے پڑھی ہے، شکوہ جوابی شکوہ کو سمجھ کے پڑھا ہے، تو ظاہر ہے کہ علامہ اقبال سے ہر اس شخص کو جو علامہ اقبال کو بحیثیت شاعر کے ان کی شاعری کی روشنی میں جانتا ہے اس سے محبت ہو جائے، ان سے محبت ہے۔ بلکہ ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا، ہمارے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم اور فضل میں بڑا کمال عطا فرمایا تھا، وہ شیخ العربی والعجم تھے اور عرب ان کو سماحت الشیخ کہہ کے پکارتے تھے، اور ان کے بیانات کا حوالہ دے کر امام حرم جمعے کے خطبے میں بیت اللہ کے سامنے جمعے کا خطبہ دیتے تھے اور یہ کہتے ہوئے یقول سماحت الشیخ ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمہ اللہ، اس وقت موجود تھے، حفظہ اللہ فی کتابہ الشہید ماذا خسر العالم من حطاط المسلمین، کذا و کذا و کذا کہہ کر عبارت کی عبارتیں نقل کرتے تھے۔ حضرت نے خود ایک مرتبہ ہم سے سنایا تھا، بچوں تم جس میدان میں ہو اور جس فیلڈ میں ہو اور جو تم نے راہ اختیار کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا انتخاب ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو۔ اور اپنا حوالہ دے کے فرمایا کہ دیکھو ہم ایک ہندوستان کے ایک شہر رائے بریلی کے رہنے والے، اور اس سے بھی آگے تکیہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، ہم عجمی ہیں، ہم عربی نہیں ہیں، لیکن دین اور علم دین کی برکت سے
امام حرم ہماری کتابوں کا حوالہ دے کر سارے عالم سے آنے والے مسلمانوں کے سامنے رمضان کے مبارک مہینے میں جمعے کے خطبے میں ہماری کتابوں کا حوالہ دے کر بیان کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ اقبال کے بڑے مداح تھے، بڑے عاشق تھے۔ حضرت نے جو ہے نقوش اقبال کے نام سے علامہ اقبال کے اشعار کی تشریح کی ہے، اور عربی میں روائے اقبال کے نام سے عربی میں حضرت نے کتاب لکھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی اچھا شاعر ہوتا ہے تو لوگوں کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ کوئی اچھا خطیب ہوتا ہے، اس کے خطبے میں بڑی جاذبیت ہوتی ہے، فصاحت ہوتی ہے، بلاغت ہوتی ہے، اور اس کا انداز خطابت بڑا زوردار اور جو ہے بہت مؤثر ہوتا ہے، تو اس خطیب سے لوگ محبت کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے کمالات ہیں، یہاں تک کہ میں عرض کرتا ہوں اگر کسی کے اندر انسانی کمال نہیں ہے، حیوانی کمال ہے، تو لوگ اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے بہت لمبی چھلانگ لگاتا ہے، فرماتے ہیں کہ لوگ اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ایک آدمی تار پہ چل کے دکھاتا ہے، لوگ اس سے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک آدمی جو باکسنگ میں کسی کے جبڑے پھوڑ دیتا ہے اور کسی کو مار دیتا ہے، کہتے ہیں بڑا باکسنگ ہے، بہت کمال کا آدمی ہے۔ تو جو جانوروں کے کمال ہیں، حیوانات کے کمالات ہیں، ان کمالات کے رکھنے والوں سے بھی لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے۔ تو اگر میرے دوستو کمال کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کمال تھا، اللہ تعالیٰ نے سارے کمالات آپ کے اندر جمع فرما دیے تھے۔ ابھی ماشاءاللہ قاری صاحب نے جو نظمیں سنائی، ماشاءاللہ جو نعتیں سنائی، کمال کی سنائی، ان کے آواز میں بڑی کشش، پڑھنے کا انداز بڑا شاندار، دلوں کو موہ لینے والا، اور جو ہے آدمی سنتا رہے تو جی چاہتا کہ سنتا ہی رہے۔ تو لہذا انہوں نے جو حضرت حسان بن ثابت کے جو اشعار سنائے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر رسول تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے تین جو صحابہ وہ آپ کے شاعر تھے۔